Dear students, I am going to take another class. This is my fourth class, live class for you. The class is mainly for the students of class 11 and 12. As you are not still, as you are still not in the dear students, I am going to take still not class. In the class for you. The class is mainly today I am going to tell you about the transformation of sentence. You know that in transformation of sentences, a lot of things are there. I am going to tell you about that. Dear students, again I am telling, I am going to discuss about transformation of sentence. Today I am going to tell you about the transformation of sentence. You know that in look at there are different kinds of transformation of sentence from one to another. আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স পেয়ে থাকি যেগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা থেকে অন্যটাতে ট্রান্সফার করে থাকি। The transformer sentences may need to know the method how to transfer sentences from to another. ট্রান্সফর্মার সেন্টেন্স জানার জন্য প্রথমে যে জিনিসটা করতে হবে, প্রথমে কি মেথড তা জানতে হবে, কি প্রক্রিয়া তুমি করবে সেটাকে তোমাকে জানতে হবে। There are several methods to transfer sentences such as অনেক ধরনের সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন আছে, যেমন ভয়েস, ডিগ্রি, ন্যারেশন। আমরা ভয়েসের চেঞ্জ করে থাকি, অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস, ডিগ্রিতে পরিবর্তন করে থাকি, পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ এইরকম। আবার আমরা কি করে থাকি, অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস যেরকম করে থাকি তেমনি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে আমরা রূপান্তর করে থাকি। এই পরিবর্তনগুলো করতে পারি আমরা সেন্টেন্সে। Sentences according to their meaning, such as assertive, imperative, exclamatory, and so on.
আমরা কি করতে পারি, সেন্টেন্সের যে কি অনুসারে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স আছে, যেমন অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, এক্সক্লেমেটরি, যে এইগুলিতেও আমরা সেন্টেন্সের রূপান্তর করতে পারি। Another one is that sentences according to their structure, যে স্ট্রাকচার অনুসারে যে সেন্টেন্স 3 প্রকার, যেমন সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, এইভাবে আমরা এটাকে রূপান্তর করতে পারি। Today I will not tell all these things. I will tell only the simple, complex, and compound. This one also. Look at there. Today we will discuss now to change sentences based on structure. স্ট্রাকচার অনুসারে সেন্টেন্সের 3 প্রকার, আমি আজকে এই 3 প্রকারেই পরিবর্তনটা দেখিয়ে থাকবো। There are 3 kinds of sentences according to the structure. স্ট্রাকচার অনুসারে আমরা জানি সেন্টেন্স 3 প্রকার, যেমন সিম্পল সেন্টেন্স, complex sentence, and compound sentence. These 3 kinds of sentences will be converted from one to another. I will discuss this. I will not discuss in broad. I will tell you the basic of these sentences today only. Simple sentence. First of all, you have to know what is simple sentence. Simple sentence. A simple sentence will have one subject and a predicate. সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা প্রিডিকেট থাকবে, এর বাইরে কিছু নয়, এর বেশি থাকবে না কিছু। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি এখানে, দেখো খেয়াল করো, অনলি এ ফিউ সিটিজেন প্রটেস্টেড দ্য ব্যান এগেইনস্ট স্মোকিং। যদি আমি এখানে খেয়াল করো তোমরা, তাহলে দেখবে কি অনলি এ ফিউ সিটিজেন, দিস আর দ্য সাবজেক্ট, এন্ড প্রটেস্টেড দ্য ব্যান এগেইনস্ট দ্য স্মোকিং ইজ দ্য প্রিডিকেট। One subject and a predicate. I have already told you that a simple sentence will have a subject and a predicate only. Next, another example, the boy plays football. And another example is, because of his illness, he could not attend the meeting. In second sentence, the boy is subject, play the football is the predicate. And third sentence, because of his illness, is not a complete sentence. He is the subject, and rest of the part is the called predicate. And if a sentence has a subject and a predicate, this is called simple sentence. In another word, I can say that a simple sentence has only a subject and a finite verb, and it may have more non-finite verbs. Complex sentence. One complete sentence. In a complete sentence, there will have a complete sentence. একটা complete sentence একটা main sentence থাকবে. It may be main or principal clause. এটাকে আমরা main clause বা principal clause বলতে পারি. And one subordinate clause. এবং আরেকটা থাকবে কি subordinate clause. And in the subordinate clause, missing a subject or predicate. এই subordinate clause এ হয় subject থাকবে না, না হয় predicate থাকবে না, যে কোনো একটা অংশ থাকবে না, তখনই এটাকে complex sentence বলা যায়। এই সেন্টেন্সগুলি সাধারণত এই শব্দগুলি দ্বারা যুক্ত করা হয়ে থাকে, যেমন if, unless, as, since, when, who, whom, what, why, how, where, which, that, before, after, because, etc. এই শব্দগুলি দিয়ে দুইটা বাক্য যুক্ত হয়ে থাকে, এবং একটাকে বলা হবে মেইন ক্লজ আর আরেকটাকে বলা হবে কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, বা একটাকে বলবো কমপ্লিট সেন্টেন্স আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসেবে থাকবে। কয়েকটা উদাহরণ দেখি আমরা এখানে। Though he was wealthy, he was still unhappy. I know that he would help me. Another one is, as he was ill, he couldn't attend the meeting. আমি একটু বাংলাটা বলি, তাহলে দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ খুব সহজে বোঝা যাবে। যদি আমি বলি he was still unhappy, সে এখনো আনহ্যাপি, তাহলে কি এটা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বোঝাবে। কিন্তু যদি বলি although he was wealthy, যদিও সে সম্পদ, যদিও তার অনেক সম্পদ আছে, বা সে ধনী, যদিও সে ধনী বললে কি বাক্যটা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, এটাকে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে পারি। তেমনি এখানে আই নো দ্যাট, যদি আমি জানি যে বলি, তাহলে কি এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হবে না,
হি উড হেল্প মি যদি বলি বা শুধু আই নো বলি তাহলে এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হবে বা এটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে। এখানে যদি বলি হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং বললে পুরা অর্থ প্রকাশ করবে। কিন্তু যদি বলে এজ হি ওয়াজ ইল, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, তাহলে যেহেতু সে অসুস্থ ছিল বললে এটা কি বোঝাবে না, পূর্ণ অর্থটা প্রকাশ করবে না। তাই এটাকে বলা হবে কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আর এটাকে বলা হবে কি প্রিন্সিপাল ক্লজ। Then another one is compound sentence. Two complete sentences joined by and, but, or, nor, however, yet, so, therefore. এই শব্দগুলি দিয়ে যখন দুইটা বাক্য যোগ হবে এবং দুইটা বাক্য কি কমপ্লিট সেন্টেন্স থাকবে, যখন দুইটা বাক্যে কমপ্লিট সেন্টেন্স থাকবে তখন এটাকে আমরা বলবো কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। Although he was wealthy, সরি এখানে কি আসে নাই, এখানে এক্সাম্পল গুলো আগের সেন্টেন্সে চলে আসছে, যে স্লাইডটা সমস্যা হয়েছে হয়তো বা এই কারণে। এখানে যেমন এইভাবে না হবে হি ওয়াজ ওয়েলদি এন্ড, এখানে হওয়ার কথা ছিল এরকম, এখানে অলদো হবে না, এখানে হবে হি, আর এখানে যোগ হবে কি হি ওয়াজ ওয়েলদি বাট, বাট যোগ হবে। যে তেমনি আই নো হি উড হেল্প মি এন্ড আই নো ইট, এইরকম হয়ে থাকবে। আসলে এরকম হওয়ার কথা ছিল, এখানে একটু মিসিং হয়ে গেছে, তোমরা একটু খেয়াল করে নিবে, এটা মিসিং হয়ে গেছে, এখানে আর কিছু নাই। Dear students, today I am taking the class using the Zoom software, and our two students have already participated with me. Parisha and Mahababu, two students have participated with me. I will discuss with them also how to transfer sentences. I will give the rules how you transfer sentences from simple, complex, or compound, like that. I have already told you that I will not tell you the details of it today. I will tell the basic rules that you have found often, these rules only. যে নিয়মগুলি সবসময় তোমরা পাবে, শুধু আমি এই নিয়মগুলি তোমাদেরকে আজকে বলবো, এর বেশি নয়, যে সবগুলি বলবো না হয়তো বা। রুল 1, প্রথম রুলটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো কি হবে। I have already told you that according to the structure, sentences are simple, complex, and compound. And I am going to tell you how to transfer a sentence from a simple to complex or compound, like that, vice versa. Rule 1. If in a simple sentence it has to or in order to, then it will have a verb. যদি একটা সিম্পল সেন্টেন্সে টু বা ইন অর্ডার টু থাকে এবং এরপরে অবশ্যই একটা ভার্ব থাকবে তাকে, then in a complex sentence it will be so that, in order that, then it will have a subject, then can or could. এটা বাংলা যদি বলি তাহলে বলবো কি, যদি দুইটা বাক্যের মধ্যে টু প্লাস ভার্ব থাকে অথবা ইন অর্ডার টু প্লাস ভার্ব থাকে তাহলে কমপ্লেক্স লেখার সময় এই টু প্লাস ভার্ব বা ইন অর্ডার টু ভার্বের পরিবর্তে সো দ্যাট লিখতে হবে, অথবা লিখতে হবে কি ইন অর্ডার দ্যাট। লিখার পরে লিখতে হবে কি সাবজেক্ট, সাবজেক্ট লিখতে হবে কি ক্যান অথবা কুড, ক্যান অথবা কুড লিখার পরে বাকি ভার্ব লিখে বাকি অংশ লিখতে হবে। আর যদি কম্পাউন্ড করতে হয় তাহলে দুইটা বাক্যের মাঝে এন্ড যোগ করে নিতে পারো, অথবা এন্ড যোগ করে নিতে পারো, অথবা লিখতে পারো এন্ড ওয়ান্ট টু সে, এরপরে ভার্ব লিখতে পারো, তাহলে কম্পাউন্ড লেখা যেতে পারে। একটা উদাহরণ খেয়াল করো এখানে, যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে কি উই রিড টু লার্ন, এখানে যদি আমি খেয়াল করি তাহলে কি আছে টু আছে, দেন ভার্ব আছে। যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে কি এই টুটাকে পরিবর্তে লিখতে হবে কি সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট। খেয়াল করো আমি কি করছি, উই রিড লিখার পরে লিখছি কি সো দ্যাট। এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে কি ছিল, টু এর পরে লার্ন ভার্ব ছিল, আর এখানে কি সো দ্যাট এর পরে কি লিখতে হবে সাবজেক্ট লিখতে হবে। সাবজেক্ট কি হবে, আগের বাক্যের সাবজেক্ট বা অর্থ অনুসারে সাবজেক্টকে নিয়ে আসতে হবে।
এখানে যেহেতু আগের বাক্যে সাবজেক্ট উই এবং লার্নটাকে উইকে নির্দেশ করছে, তাই লিখলাম কি সাবজেক্ট। সাবজেক্ট লিখার পরে লিখতে হবে ক্যান অথবা কুড। যেহেতু রিডটা প্রেজেন্ট ফর্ম, তাই লিখতে হবে কি ক্যান। ক্যান লিখার পরে কি লিখলাম, ভার্ব লিখলাম। ভার্বটা কি ছিল, লার্ন। একইভাবে কম্পাউন্ড লিখতে গিয়ে টু প্লাস ভার্ব বা সো দ্যাট এর পরিবর্তে হবে কি এন্ড। যেমন লিখলাম কি এখানে এন্ড। লিখার পরে দ্বিতীয় বাক্য। দ্বিতীয় বাক্য কি, যেমন উই লার্ন। অথবা কেউ যদি লিখো এন্ড ওয়ান টু লার্ন, তাহলে হবে উই রিড ওয়ান টু লার্ন লিখলে হবে। অথবা এন্ড লিখে সাবজেক্ট সহ ভার্ব লিখলে হবে। অথবা এখানে সাবজেক্টটা উই আর এখানে সাবজেক্টটা উই, তাই এখানে সাবজেক্ট উই না লিখলেও হবে। এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই হলো প্রথম নিয়মটা। এখন প্রথম নিয়ম থেকে কয়েকটা এক্সারসাইজ দেখব। আমার সাথে দুইজন পার্টিসিপেন্ট আছে, তারা অংশগ্রহণ করবে একটু পরে। তাদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেব একটু পরে। খেয়াল করো, আরো কয়েকটা উদাহরণ যদি দেখি এখান থেকে, তাহলে কি দাঁড়ায়। সিম্পল সেন্টেন্স, যেমন উই এক্সারসাইজ টু বি ফিট। এই যে টু প্লাস ভার্ব এখানে দেওয়া আছে, তাই না? টু প্লাস ভার্ব দেওয়া আছে। যদি টু প্লাস ভার্ব দেওয়া থাকে, তাহলে কি লিখতে হয়, সো দ্যাট লিখতে হয়। লিখলাম সো দ্যাট, লিখে উই ক্যান বি ফিট। দেন another one is we exercise and we want to be fit. আমরা কি লিখতে পারি, and we want বা শুধু want দুইটাই লেখা যাবে। and লিখলে হবে, না লিখলেও চলবে। এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে the people of Bangladesh fought to save the country। যদি এটাকে আমরা কমপ্লেক্সে রূপান্তর করি, তাহলে কি হবে, এখানে দেখা যাবে কি টু প্লাস ভার্ব ছিল, এই যে টু ছিল, এই টুর পরিবর্তে লিখতে হবে কি সো দ্যাট। সো দ্যাট লিখতে হবে, সাবজেক্ট লিখতে হবে। এখানে সাবজেক্ট ছিল কি দা পিপল অফ বাংলাদেশ, আর দি পিপল অফ বাংলাদেশের পরিবর্তে আমি এখানে দে লিখেছি, দে। তারপরে ক্যান বা কুড লিখতে হবে। সরি, এখানে ক্যান হবে না, এখানে হবে কি, এখানে ক্যান হবে না, এখানে কুড হবে। এখানে হবে কি কুড। এখানে কুড কেন হবে, কারণ এটা কি আছে, ফার্স্ট টেন্স আছে। ফার্স্ট টেন্স হলে থাকলে ক্যান না লিখে এখানে কুড লিখতে হবে। এইভাবে লিখতে হবে। তারপরে যদি এটা কম্পাউন্ড লিখি, তাহলে হবে কি দা পিপল অফ বাংলাদেশ এন্ড ওয়ান্টেড টু সেভ দ্য কান্ট্রি। এই যে ওয়ান্টেড, এখানে ফার্স্ট টেন্স ছিল ফট, তাই ফাইন্ড এর ফার্স্ট টেন্স কি ফাউন্ড, তাই এটাকে ফাউন্ড হয়ে গেল সেভ দ্য কান্ট্রি। another example is we live to it, we live to it। এখানে টু প্লাস ভার্ব দেওয়া আছে, তাই লিখতে পারে কি উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ, যাতে আমরা বাঁচতে পারি। উই ইট এন্ড দে ক্যান, ম্যান ইট এন্ড দে ক্যান লিভ। মানুষ খায় এবং তারা বাঁচতে পারে। মানুষ সবাইকে বোঝানো হয়েছে, তাই এখানে আমি দে লিখছি। আর ইচ্ছে করলে কেউ যদি এন্ড দে না লিখতে চাও, তাহলে লিখতে পারো কি দে মিন, দে ম্যান ইট এন্ড দে লিভ। অথবা লিখতে পারো দে, এইভাবে লিখতে পারো ম্যান ইট এন্ড ওয়ান্ট টু লিভ। এইভাবে লেখা যেতে পারে। আমি এখন আরেকটা রুলে যাব। এখানে আরেকটা রুলে যাওয়ার আগে আমি এই অংশটা একটু ডিলিট করে ফেলি। আমি আরেকটা রুলে যাব এখন, রুল নাম্বার 2। রুল নাম্বার 2 তে খেয়াল করো, যদি সিম্পল সেন্টেন্সে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট থাকে, তাহলে কমপ্লেক্সে লিখতে হবে কি দো অথবা অলদো, দো অথবা অলদো লিখতে হবে। যদি কি থাকে, ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট দেওয়া থাকে কমপ্লেক্সে। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড লিখতে হয়, তাহলে কম্পাউন্ড লিখতে হলে কি লিখতে হবে, দুইটা বাক্যের মাঝে বাট যোগ করতে হবে। যেমন একটা উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি, দেখো, ইনস্পাইট অফ বিং পোর হি ইজ অনেস্ট। যদি ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হয়, এখানে কমপ্লেক্স লিখতে বলা হয়, তাহলে দুইটা বাক্যের মাঝে হবে কি দো লিখে প্রথম বাক্য, তারপরে কমা দিয়ে দ্বিতীয় বাক্য। আর কম্পাউন্ড লিখতে হলে প্রথম বাক্য লিখবে, লিখার পরে বাট লিখে দ্বিতীয় বাক্য লিখবে। এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে রাখো, সেটা হলো কি, যদি দেখো দুইটা বাক্যের মাঝে বাট আছে, তোমাকে কমপ্লেক্স লিখতে বলা হয়, তাহলে একইভাবে এই বাটটাকে তুলে দিবে। প্রথমে লিখবে দো অথবা অলদো, লিখে প্রথম বাক্য, কমা দিয়ে দ্বিতীয় বাক্য। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সবসময় দুইটা বাক্যের সাবজেক্ট লিখবে এইরকম বাক্য হলে। আর যখন সিম্পল লিখবে, তখন প্রথমে কি ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট, যেমন আমি এখানে ডেসপাইট যোগ করে নিয়েছি, তারপরে কি
প্রথম বাক্য লেখা যাবে না তখন ভার্বের সাথে আইএনজি লিখে বাকি অংশ, যেমন এখানে ভার্বটা ছিল ইজ, ইজের সাথে আইএনজি তো যোগ হয় না, তাই আমি লিখছি কি বিং, লেখার পরে কি লিখলাম, ভার্বটা পোরটাকে লিখলাম ইন স্পাইট অফ বিং পোর। অন্যভাবে লেখা যায়, কেউ কেউ ইচ্ছা করে লিখতে পারো ইন স্পাইট অফ বিং হিজ পভার্টি, এইভাবে লিখতে পারো। তবে এটাই মনে হয় অনেকটা ভালো যেটা আমি লিখছি। এইভাবে তুমি একটা থেকে আরেকটাতে সবাই পরিবর্তন করতে পারবে, ইনস্পাইট অফ থাকলে ডেসপাইট বা এইগুলির মাধ্যমে। নেক্সট কয়েকটা উদাহরণ দেখি এখান থেকে। In spite of his poverty, he is honest. একই নিয়মটাই চলে আসছে, জাস্ট একটু চেঞ্জ করছি এখানে। Though he is poor, he is honest. একটু আগে পাইছি আমরা এটা, he is poor but honest। আগে কম্পাউন্ড লিখছিলাম he is poor but he is honest। he is লিখলে হবে, না লিখলেও হবে। এটার শর্তটা হলো কি, and এবং বাটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখে থাকি বা ওরের ক্ষেত্রেও দেখে থাকি, আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট পরের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই হলে সাবজেক্ট লিখতে হয় না। আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং পরের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ব সহ একই হলে সাবজেক্ট ভার্বও লিখতে হয় না। যেমন এখানে হি ইজ অনেস্ট, আগেও ছিল হি ইজ পোর, তাই হি ইজ লেখার প্রয়োজন ছিল না, শুধু অনেস্ট লিখলেই হয়ে গেল। আরো দুটো উদাহরণ দেখি। ডেসপাইট বিং রিচ হি লিডস এ পুয়ার লাইফ। ডেসপাইট বিং রিচ, যে রিচ হওয়া সত্ত্বেও সে কি লিডস এ পুয়ার লাইফ নির্ধারণ করে থাকে। দো হি ইজ রিচ, দো দিয়ে শুরু করলাম, বিং রিচ বলতে ইজ, হি ইজ রিচ হি লিডস এ পুয়ার লাইফ। আর কম্পাউন্ড লিখতে হলে কি লিখবো, দুইটা বাক্যের মাঝে বাট লিখবো, যেমন হি ইজ রিচ বাট হি লিডস এ পুয়ার লাইফ। Another one is in spite of his being ill he can run fast। প্রথমেই কমপ্লেক্স যদি লিখতে হয় দো বা অলদো লিখতে হবে, দো বা অলদো লেখার পরে লিখতে হবে সাবজেক্ট লিখে বার, পরের বাক্যে সাবজেক্ট হি, এটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে, তাই হয়ে যাবে কি অলদো হি ইজ ইল হি ক্যান রান ফাস্ট। যদি এটাকে কম্পাউন্ড দেখি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো, কম্পাউন্ড লিখতে হলে হি ইজ ইল বাট ক্যান রান ফাস্ট। জি যে এখানে হি ছিল, এখানে আর বাটের পরে হি লিখার প্রয়োজন নেই, তবে হি লিখলেও তেমন সমস্যা নেই, তবে না লেখাটাই বেটার। আগে লাইনের সাবজেক্টে পরের লাইনের সাবজেক্ট যদি একই হয় তাহলে বাটের পরে কি সাবজেক্ট লিখা আর প্রয়োজন হয় না। নেক্সট আমি পরের নিয়মে যাচ্ছি। পরের নিয়মে যাচ্ছি, দেখো পরের নিয়মটা কি। রুল নাম্বার 3, 3 নাম্বার রুলটা দেখি। 3 নাম্বার রুলটা হবে কি, যদি কি থাকে, যদি সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে সাবজেক্টের পরে না ভার্বের সাথে আইন যুক্ত কোনো সিম্পল সেন্টেন্স থাকে। খেয়াল করো, যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে তাহলে কমপ্লেক্স যখন লিখবো আমরা, কমপ্লেক্স লেখার সময় কি হবে, যে দুইটা বাক্য যোগ করতে হবে এজ, হুয়েন অথবা সিন্স দিয়ে। শর্ত বা কারণ যদি বুঝিয়ে থাকে এজ বা সিন্স লিখবে, আর সময়কে নির্দেশ করে থাকলে হুয়েন লিখে থাকবে। আর কম্পাউন্ডে কি লিখবে, এন্ড লিখবে, অথবা লিখতে পারো কি এন্ড দেয়ারফর। এন্ড লিখলে হবে, আবার যদি কেউ মনে করো লিখবে এন্ড দেয়ারফর, তাহলে কি লিখবে এন্ড দেয়ারফর লিখতে পারো, এন্ড দেয়ারফর লিখতে পারো তোমরা। এখন একটা উদাহরণ দেখি আমরা, একটা উদাহরণ খেয়াল করো, যেমন বিং পানিশড হি ওয়েপ্ট, বিং পানিশড হি বিং পানিশড হি ওয়েপ্ট, তাই তো? একবার খেয়াল করো, একটা বাক্য কি বিং পানিশড নন ফিনিট ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে, আর হি ওয়েপ্ট আরেকটা বাক্য, কিন্তু কমপ্লেক্সে দুইটা বাক্য লিখতে হবে, তাই তো? যে দুইটা বাক্য যদি লিখতে হয় তাহলে কি লেখা যেতে পারে, যেমন এজ হি ওয়াজ পানিশড, এজ হি ওয়াজ পানিশড, যেহেতু শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, হি ওয়েপ্ট সে কেঁদেছিল। আর কম্পাউন্ডে কি লিখবো এন্ড অথবা এন্ড সো এন্ড দেয়ারফর লেখা যেতে পারে, যেমন হি ওয়াজ পানিশড এন্ড সো হি ওয়েপ্ট, এইভাবে লিখতে পারো। খেয়াল করো এখানে, যেমন বিং পোর রুবেল কুডন্ট বাই এ চেইন, বিং পোর দিয়ে শুরু করা হয়েছে এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি।
আগেরটা একটু খেয়াল করো, আগের স্লাইডটা একটু খেয়াল করি আমরা। এখানে খেয়াল করো বিং পানিশড আর এজ হি ওয়াজ পানিশড। অনেক সময় দেখবে কি এখানে একটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে হি, আর বিং পানিশড না লিখে এখানে একটা সাবজেক্ট দেওয়া থাকতে পারে কোনো কোনো বিষয়ে, ক্ষেত্রে বিষয়ে থাকলেও এই নিয়মটা একই হবে কিন্তু। দেখো এখন এই স্লাইডটা আবার, যে সিন্স রুবেল ওয়াজ পোর, যেহেতু এখানে কুড ছিল ফার্স্ট টেন্স তাই এখানে লিখলাম কি ওয়াজ পোর। বিং রুবেল ওয়াজ পোর হি কুডন্ট বাই এ চেইন। কম্পাউন্ড হবে কি রুবেল ওয়াজ পোর এন্ড সো হি কুডন্ট বাই এ চেইন, এইভাবে লিখতে পারি আমরা। পরেরটা খেয়াল করো, দ্য ওয়াটার বিং ভেরি হট, এখানে বারবার সাথে আইএনজি আছে কিন্তু কি আছে দ্য ওয়াটার আগে। এখন কথা হলো কি এটা পূর্ণ বাক্য কিনা, এটা কখনোই পূর্ণ বাক্য নয়, এটা ফিনিট ভার্ব নয় বিংটা। কারণ ফিনিট ভার্ব হতে হলে কি সাবজেক্টের পরে টেন্সের নিয়ম অনুসারে হতে হবে। আমরা কোনো টেন্স পাই নাই, যে 12টা টেন্স আছে আমাদের জানা মতে, এখানে কোথাও সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি নেই। বা সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি হতে হলে কি লাগবে, এম ইজ আর লাগবে বা ওয়াজ ওয়্যার লাগবে অথবা বি লাগবে, তারপরে আইএনজি লিখতে হবে। কিন্তু এখানে কোথাও কোনো বি ভার্ব নেই, বি ভার্ব না দিয়ে আইএনজি, তার মানে এই অংশটা কি নন ফিনিট ভার্ব দেওয়া আছে। আর নন ফিনিট ভার্ব গুলি কি হবে না কখনোই, এটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্স হয় না, তাই এটা সিম্পল সেন্টেন্স। খেয়াল করো, দ্য ওয়াটার বিং ভেরি হট আই কুডন্ট ড্রিঙ্ক ইট, এটা কমপ্লেক্স লিখতে হলে ইয়ার সিন্স বা হুয়ান লিখতে হবে। আমি এখানে সিন্স লিখেই শুরু করছি, দ্য সিন্স দ্য ওয়াটার ওয়াজ ভেরি হট আই কুডন্ট ড্রিঙ্ক ইট। এখানে এই সাবজেক্ট দ্য ওয়াটারটা দেওয়ার একটাই কারণ, কারণ এখানে সাবজেক্টটা কি আই, সাবজেক্টটা কি নয় এক নয়। যদি সাবজেক্ট দুইটা এক না হয় তাহলে কি হবে না, সাবজেক্ট দুইটা যদি এক না হয় তাহলে কি করবে না, সাবজেক্ট যদি এক না হয় তাহলে এইভাবে লিখতে হয়, এইভাবে লিখতে থাকবে। যেমন যদি এই বাক্যটা পরীক্ষা আসতো, বলতো কি সিন্স দ্য ওয়াটার ওয়াজ ভেরি হট আই কুডন্ট ড্রিঙ্ক ইট, এটাকে কমপ্লেক্স লিখো যদি বলা হতো, তাহলে কি করতে পারতাম আমরা, তাহলে আমরা সিম্পল লিখতে গিয়ে প্রথমে বারবার আইএনজি লিখতাম, কিন্তু যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তাহলে আগে সাবজেক্টটা লিখে বারবার আইএনজি লিখতে হয়। তাই দ্য ওয়াটার বিং ভেরি হট আই কুডন্ট ড্রিঙ্ক ইট, এইভাবে লিখতে হবে। খেয়াল করো কম্পাউন্ড হলে কি প্রথম বাক্যটা প্রথমে লিখতে হবে, দ্য ওয়াটার ওয়াজ ভেরি হট, দ্য ওয়াটার ওয়াজ ভেরি হট, বিং না লিখে ওয়াটার লিখলাম এখানে, এন্ড সো বা এন্ড দেয়ারফর বা শুধু এন্ড লিখলে হয় যে আই কুডন্ট ড্রিঙ্ক ইট। অ্যানাদার সেন্টেন্স ইজ ক্লোজিং দ্য ডোর হি ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক। এখন খেয়াল করো ডাইরেক্ট আইএনজি, কারণ এই সাবজেক্ট হি, এখানে যে সাবজেক্টটা কি দেওয়া আছে হি দেওয়া আছে, আর এখানে সাবজেক্টটাও কি হি ছিল, একই ব্যক্তি ছিল, তাই এখানে বা বস্তু ছিল, তাই এখানে সাবজেক্টটা দেওয়া নেই, ঠিক আছে, তাই আইএনজি দিয়ে শুরু হয়ে গেছে এখানে। তারপর কি হবে, কমপ্লেক্স যদি লিখি আমরা লিখবো কি হুয়ান বা সিন্স যেটাই লিখি, যেহেতু ক্লোজিং দ্য ডোর বলছে তাহলে সময়কে নির্দেশ করছে, তাই বললাম কি হুয়ান হি ক্লোজ দ্য ডোর হি ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক, হি ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক, এইভাবে লেখা যেতে পারে। এরপরে খেয়াল করো কম্পাউন্ড লিখি আমরা, তাহলে কি হবে যে হি ক্লোজ দ্য ডোর, হি ক্লোজ দ্য ডোর এন্ড হি ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক। দুইটা বাক্যের মধ্যে আমরা এন্ড যোগ করলাম এবং প্রথম বাক্যের সাবজেক্টে কি দেওয়া আছে, প্রথম বাক্যের সাবজেক্ট হিটা যোগ করলাম, পরের বাক্যের সাবজেক্ট হি। ইচ্ছা করলে যেহেতু এখানে শুধু এন্ড লিখছি, হিটা না লিখলেও চলবে, কারণ এই বাক্যের সাবজেক্ট হি আর এখানে সাবজেক্ট হি। তবে এখানে যদি মানে এখানে এন্ড সো লিখছি, যেমন খেয়াল করো এখানে, এখানে কি লিখছিলাম এন্ড সো, এন্ড সো যদি লিখো তাহলে এখানে সাবজেক্ট লিখতে হবে, এখানে সাবজেক্ট লিখতে হবে। আর শুধু এন্ড যদি কেউ লিখো তাহলে এখানে সাবজেক্ট একই হলে না লিখলেও চলে, না লিখলেও চলবে কিন্তু এখানে। তাই এই জিনিসটা খেয়াল করবে। এই হলো কি যদি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত কোনো কিছু থাকে তাহলে এটা এইভাবে হয়ে থাকবে, তাই তো। আমি নেক্সট অংশতে আরেকটা নিয়মে যাচ্ছি, 4 নাম্বার নিয়ম। দেখো 4 নম্বর নিয়মটা কি, 4 নম্বর নিয়মটা বলা হয়েছে কি, যদি কি থাকে টি ডাবল ও টু প্লাস ভার্ব, টি ডাবল ও টু, তারপর কি প্রথমে একটা বাক্য শুরু হবে, তারপরে টি ডাবল ও টু থাকবে, এখানে কিছু শব্দ বা শব্দাংশ থাকবে, তারপরে কি টু প্লাস ভার্ব থাকবে। যদি এইরকম থাকে তাহলে কি লিখতে হবে, সো দ্যাট লিখতে হবে, সো দ্যাট লিখে সাবজেক্ট লিখে ভার্ব লিখে বাকি অংশ লিখতে হবে, এইভাবে লিখতে হবে, এইভাবে লেখা যেতে পারে। খেয়াল করো তারপরে সাবজেক্ট লিখে ক্যান অথবা কুড লিখতে হবে, একটা নট লিখতে হবে, কারণ টি ডাবল টু টিও টু দ্বারা কি বুঝিয়ে থাকে, এটাকে নেগেটিভ বাক্যকে বুঝিয়ে থাকে। আর কম্পাউন্ড যখন লিখবে তখন কি লিখবে, ভেরি লিখবে,
আর এখানে যে দ্যাট লিখছিলাম দ্যাট না লিখে এন্ড লিখবে, পরে সাবজেক্ট ক্যান বা কুড এইভাবে লিখতে পারো তোমরা, এইভাবে লেখা যাবে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি এখানে, দেখো হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক, হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক। যে এখানে কি টি ডাবল টুর পরিবর্তে লিখছি কি সো, আর কি লিখছি টি ডাবল টুর পরিবর্তে লিখছি এখানে সো, আর টি ও টুর পরিবর্তে এখানে কি লেখা হয়েছে, এখানে দ্যাট লেখা হয়েছে। তারপরে সাবজেক্ট লিখলাম হি, তারপরে ক্যান অথবা কুড নট লেখা যেতে পারে, আমি এখানে ক্যান্ট লিখছি কারণ এখানে ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল। প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে এখানেও কি প্রেজেন্ট ফর্মেই লিখতে হবে, তাই এখানে কি হলো ক্যান, যে হি ইজ ভেরি উইক এন্ড হি ক্যান নট ওয়ার্ক। আমাদের সাথে আমি আগেই বলেছি দুইজন আমার সাথে এখানে জুমে সংযুক্ত আছে, একজন হলো মেহবাবু আর বারিশা, দুইজন আছে আমার সাথে। তারা জানতে চাইছে যে আমার টেস্ট পরীক্ষা সম্পর্কে। আসলে টেস্ট পরীক্ষা এগুলা পড়ে আগে কলেজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরে যখন প্রতিষ্ঠান খুলবে তখন গভর্নমেন্টই একটা নির্দেশনা দিবে, এবং গভর্নমেন্ট যে নির্দেশনা দিবে এই নির্দেশনা অনুসারেই টেস্ট পরীক্ষা বা আগামী সব পরীক্ষাগুলি হবে। আর গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ধরনের পলিসি গ্রহণ করছে, যেমন বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন মন্তব্য দিয়েছেন। কেউ বলছেন যে কি কোর্সটাকে শর্ট করে নেওয়া, কেউ আবার বলতেছেন কি পরীক্ষাটাকে পিছিয়ে নেওয়া। আসলে সবগুলি গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত যখন আসবে তখনই আমরা জানিয়ে দেব সবগুলি। খেয়াল করো এরপরে এখান থেকে আমি উদাহরণগুলো দেখি। যেমন সুহেল ওয়াজ টু অনেস্ট টু শো এক্সকিউজ। এখানে আমি প্রথমেই বলছি কি করতে হবে, টি ডাবল ও টুর পরিবর্তে লিখতে হবে সো, আর টি ও টুর পরিবর্তে লিখতে হবে দ্যাট। তারপর সাবজেক্ট লিখে ক্যান অথবা কুড, ক্যান অথবা কুড লেখা যেতে পারে। তারপরে নাবোধক বাক্য যেহেতু একটা নট ব্যবহার করে থাকবে। যেমন দেখো কি লিখছি, সুহেল ওয়াজ সো ডিসঅনেস্ট দ্যাট হি ক্যান নট শো এক্সকিউজ, এরকম। এখানে যে সুয়েলটা এখানে সরি সুয়েলটা রুবেল হয়ে গেছে, এখানে সুয়েল হবে, সুয়েল হবে সুয়েলটা রুবেল হয়ে গেছে। যে সুয়েল ওয়াজ ভেরি অনেস্ট এন্ড সুয়েল ওয়াজ ভেরি অনেস্ট এন্ড হি কুড নট শো এক্সকিউজ, এরকম লিখতে হবে। another one is he is too weak to carry the load, he is so weak that he cannot carry the load। আগে লিখছিলাম কি কুড, আর এখন কি লিখছি ক্যান। একটাই পার্থক্য, আগে ছিল কি সুয়েল ওয়াজ থাকলে ফার্স্ট টেন্স তাই কুড, আর এখানে কি ইজ প্রেজেন্ট টেন্স তাই এখানে ক্যান নট, আর কিছু নয়। হি ইজ ভেরি উইক এন্ড ক্যান নট ক্যারি দ্য লোড। তারপরে খেয়াল করো, দ্য লোড ওয়াজ টু হেভি ফর দ্য ম্যান টু ক্যারি ইট। আরেকটা শব্দ কি লিখতে পারি, দ্য লোড ওয়াজ সো হেভি ফর দ্য ম্যান দ্যাট হি কুড নট ক্যারি ইট। যেখানে ওয়াজ ছিল তাই কি লিখলাম কুড নট। দ্য লোড ওয়াজ ভেরি হেভি ফর দ্য ম্যান অ্যান্ড হি কুড নট ক্যারি ইট। এইভাবে আমরা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড লিখতে পারি। এখানে আবারও খেয়াল করো, এখানে আবারও খেয়াল করে থাকো তোমরা, অনেক সময় কি কম্পাউন্ড থাকবে অথবা কমপ্লেক্স দেওয়া থাকবে। সাধারণত এই নিয়মটা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে বেশি এসে থাকে। বেশিরভাগই সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া থাকে, এই নিয়মটার ক্ষেত্রে বলা হয় এটাকে কি লিখতে, কমপ্লেক্স লিখতে। যদি কমপ্লেক্স লিখে থাকো তাহলে প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হলো কি, এই যে টি ডাবল ও টু থাকবে এটার পরিবর্তে লিখবে কি স। তারপরের কাজটা হবে কি, এই যে টি ও টু থাকবে এটার পরিবর্তে লিখবে কি দ্যাট। লিখার পরে সাবজেক্ট লিখবে একটা, এখানে কি ক্যারি অর্থে লুটকে বোঝায় নাই, মানুষটাকে বোঝাইছে তাই লিখছি হি। লিখার পরে ক্যান নট বা কুড নট, যেহেতু এটা ওয়াজ ফার্স্ট টেন্স ছিল তাই হবে কি কুড নট, তারপরে ভার্ব থেকে বাকি অংশ, এইভাবে লিখে থাকবে। এই নিয়মটাই বেশি আসে এই বাক্যের ক্ষেত্রে, তাই খেয়াল রাখবে নিয়মটা। এই নিয়মটা ভালো করে খেয়াল রাখবে, প্রায়ই আসে পরীক্ষায়। আমি আবারও বলছি, আমি কিন্তু সবগুলি নিয়ম নিয়ে বলবো না, আজকে শুধুমাত্র যে নিয়মগুলি পরীক্ষায় আসে বেশি আসে এইগুলি নিয়ে বলতেছি। আমি আরেকটা নিয়মে যাব এখন, আরেকটা নিয়মে যাওয়ার আগে আরেকটা নিয়মে যাব এখন আমি, খেয়াল করো।
আরেকটা নিয়ম করো রুল নাম্বার 5 নাম্বার নিয়মটা কি? যদি দেখো বাই লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে অথবা উইদাউট লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে, একটা সিম্পল সেন্টেন্সে বাই লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকতে হবে, খেয়াল করো বাই লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে অথবা উইদাউট লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে, তাহলে কমপ্লেক্স যখন লিখবো আমরা বাই লিখে আইএনজি থাকলে দুইটা বাক্য ইফ দিয়ে হবে। আর যদি উইদাউট লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় তাহলে কি লিখবে? তাহলে ইফ লিখে না বোধক বাক্য লিখে থাকবে অথবা আনলেস লিখে থাকবে। আর কম্পাউন্ড লিখলে যদি ইফ থাকে হাবোধক বাক্য অথবা বাই লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে তাহলে দুইটা বাক্যের মাঝে কি লিখবে? এন্ড লিখে থাকবে। আর উইদাউট লিখে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে অথবা ইফ লিখে না বোধক বা আনলেস থাকে তাহলে কম্পাউন্ড লিখতে হলে দুইটা বাক্যের মাঝে অর যোগ করে থাকবে। বাই থেকে উইদাউটটা খুব বেশি পরীক্ষায় আসে, প্রায়ই দেখবে উইদাউটটা আসে পরীক্ষার মধ্যে, তাই খেয়াল রাখো, দুইটা নিয়মে খেয়াল রাখো, দুইটার পার্থক্য আছে, পার্থক্যগুলো খেয়াল রেখে থাকো। এরপরে দেখো এরপরে কি বলছে, এটা উদাহরণ যদি দেখি, উইদাউট রিডিং ইউ উইল ফেইল, উইদাউট রিডিং ইউ উইল ফেইল। এখানে বলা হয়েছে কি উইদাউট রিডিং ইউ উইল ফেইল। খেয়াল করো এখানে যদি উইদাউট থাকে তাহলে ইফ দিয়ে না বোধক বাক্য লিখতে হয়। দেখো আমি ইফ দিয়ে এখানে না বোধক বাক্য লিখছি কি, ইফ ইউ ডু নট রিড ইউ উইল ফেইল। আরেকটা লিখছি কি খেয়াল করো, আরেকটা লিখছি কি রিড অর ফেইল, অথবা লেখা যাবে রিড অর ইউ উইল ফেইল, এই দুইভাবে লেখা যেতে পারে। উইদাউট যদি থাকে তাহলে ইফ লিখে লিখতে হবে না বোধক বাক্য, উইদাউট থাকলে ইফ লিখে লিখতে হবে কি না বোধক বাক্য লিখতে হবে। আর যদি বাই লিখে থাকে তাহলে কি লিখতে হবে? হা বোধক বাক্যটাকে লিখতে হবে, খেয়াল রেখো তোমরা। আর যদি ইফ লিখে না বোধক বাক্য থাকে তখন কম্পাউন্ডে অর, আনলেস থাকলে কম্পাউন্ডে অর, আর যদি ইফ লিখে হা বোধক বাক্য থাকে তাহলে কম্পাউন্ডে এন্ড লিখতে হবে। আমি একটু আগে বলছি আমাদের মাঝে দুইজন আছে, মৌ কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? মৌ পারিসাকে শুনতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, আমি এক্সারসাইজ যাব, দেখি তোমরা পারো কিনা, একটু খেয়াল করো, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, দেখো খেয়াল করো পরে অংশটাতে। দেখো একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া আছে, সিম্পল কি সিম্পল সেন্টেন্সটা কি দেওয়া আছে? বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, আমি প্রথমেই বলছি কি যদি বাই লিখে আইএনজি থাকে তাহলে কি করতে হবে? যে ইফ লিখে লিখতে হবে, তাই তো? ইফ লিখে প্রথম বাক্যটা লিখতে হবে। আর বাই থাকলে প্রথম বাক্যটা হবে কি হাবোধক, আর এরপরে পরের বাক্য লিখতে হবে। এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে আমি একটা শুরু করছি কি লিখে? বাই ওয়ার্কিং হার্ড, দেখা যাচ্ছে তো নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন যদি আমরা কমপ্লেক্স করতে হয় তাহলে প্রথমে কি লিখবো? ইফ, ইফ, তারপরে সাবজেক্ট দ্বিতীয় বাক্য থেকে নিয়ে আসবো, তাহলে কি হবে এখানে? ইফ ইউ ক্যান, ইফ ইউ ক্যান আসবে না, ইফ ইউ, ক্যানটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম, এখানে একটা ভার্ব দেওয়া আছে দেখো কি ওয়ার্কিং, তাই তো? ওয়ার্কিং। ওয়ার্কিং, এখানে ক্যানটা প্রেজেন্ট ফর্ম, তাই এই ভার্বটা হবে কি প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে কি দাঁড়ালো? ইফ ইউ ওয়ার্কিং, ওয়ার্কিং না ওয়ার্ক প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, যেহেতু ক্যানটা প্রেজেন্ট ফর্ম, এখানে আইএনজি নাই, তাই এখানেও কি আইএনজি লেখা যাবে না। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, হার্ড, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, হ্যাঁ ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, তারপর হয়ে যাবে বাকি অংশ ঠিক থাকবে, ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। খেয়াল করো এই যে উত্তরটা আমি লিখছি এখানে, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। হ্যাঁ, শর্তটা হলো কি যদি ইফ এর পরে কি থাকে, যদি ইফ এর পরে পর যদি বাই এর পরে আইএনজি থাকলে, বা হ্যাঁ আনলেস, ইফ এ বাই লিখে যদি আইএনজি থাকে তাহলে আমরা কি করব? ইফ লিখে সাবজেক্ট লিখে টেন্সটা লিখবো কোনটার উপর? ওই যে ক্যান এর উপর,
এখানে যদি ক্যান জি না স্যার। থেকে কুড থাকতো তাহলে কি লিখতাম? ওয়ার্ক না লিখে ওয়ার্কড। ঠিক আছে? জি। এই জিনিসটা যদি খেয়াল রাখতে হবে। এটা স্যার আর প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে প্রেজেন্ট টেন্সে করব। প্রেজেন্ট ফর্ম, হ্যাঁ প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে প্রেজেন্ট ফর্ম, আর ফার্স্ট টেন্স থাকলে এটা ফার্স্ট ফর্ম হয়ে যাবে। পাস্ট। হ্যাঁ, ফার্স্ট ফর্ম হয়ে যাবে। যদি আমরা কম্পাউন্ড লিখি, কম্পাউন্ডে কি যে ওয়ার্ক হার্ড, এখানে একটু খেয়াল করে থাকো, যেমন আগেও আমি এন্ড লিখছি তাই না? কিন্তু আগে জি। যখন এন্ড লিখছিলাম তখন আমি সাবজেক্ট লিখছিলাম, কিন্তু এখন আমি সাবজেক্ট লিখি নাই। এটা হলো কি, যদি দেখো সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে প্রথম বাক্যে সাবজেক্ট লেখার প্রয়োজন হয় না। সেকেন্ড পারসন থাকলে প্রথম বাক্যে সাবজেক্ট লেখার প্রয়োজন হয় না। তাই প্রথমে ওয়ার্ক হার্ড লিখলাম প্রথম বাক্য, এন্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, এইভাবে লেখা যেতে পারে। আরেকটা উদাহরণ খেয়াল করে তুমি দেখি বলো। আরেকটা উদাহরণ আসছে, দেখো এখন আগেটা ছিল কি বাই লিখে, এখন শুরু করছি কি লিখে? উইদাউট লিখে, তাই উইদাউট। তো? হ্যাঁ, জি। উইদাউট। কি দাঁড়ালো এখানে? উইদাউট রানিং রানিং ফাস্ট ফাস্ট ইউ উইল নট ইউ ক্যাচ উইল দ্য ট্রেন। ক্যাচ দ্য ট্রেন। তো উইদাউট থাকলে কি লেখা যাবে? ইফ লিখে না বোধক, অথবা লেখা যাবে কি আনলেস। জি। ঠিক আছে? জি। তবে ইফ না লিখে উইদাউট থাকলে আনলেস লিখে ফেলবে, কারণ না হয় কি অনেক সময় ভুলে ডটটা আসবে না। তাই কি লেখা যেতে পারে? প্রথমে লেখা যেতে পারে আনলেস। আনলেস, আনলেস, তারপরে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট কি? আনলেস। এখানে স্যার সাবজেক্ট কই যে সেকেন্ড লাইনের ওইটা থেকে দিব না প্রথম থেকে? পরের বাক্য থেকে নিয়ে আসতে হবে। পরের বাক্যের সাবজেক্টটা কি আছে? ইউ। হ্যাঁ, ইউ উইল তাহলে কি নট। হবে? আনলেস ইউ। ইউ, আনলেস ইউ। আনলেস ইউ। তারপরে কি? ইউ লেখা যাবে না, ইউ ক্যান এগুলো লেখা যাবে না। উইল, উইলটা লেখা যাবে না, সরি উইলটা লেখা যাবে না, এখানে উইলটা লেখা যাবে না, তাই তো? জি। উইলটা না লিখে এখানে কি উইলটা প্রেজেন্ট ফর্ম, তাই আগেও লিখবো কি প্রেজেন্ট ফর্ম। এটা এরকম হয়ে যাবে, উইদাউট ইউ রান ফাস্ট। ঠিক আছে? উইদাউট ইউ রান ফাস্ট ইউ উইল নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। বুঝা গেছে নিয়মটা? জি। আনলেস থাকবে, আর যদি ইফ দিয়ে লিখো তাহলে লিখবে কি ইফ ইউ, উইলটা তো প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে ডু নট বা ডাজ নট, ইউ এর সাথে হবে ডু নট। ইফ ইউ ডু নট বাট রান আজ ফাস্ট ইউ উইল ক্যাচ দ্য ট্রেন, এইভাবে লেখা যাবে। যেমন আমি লিখছি কি ইফ ইউ ডু নট রান ফাস্ট ইউ উইল ক্যাচ দ্য ইউ ট্রেন। উইল নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। কেউ যদি ইচ্ছা করে আবার লিখতে যে আনলেস ইউ রান ফাস্ট লেখা যাবে ইউ উইল ক্যাচ দ্য ট্রেন। আর কম্পাউন্ডে কি হবে? যখন ইফ দিয়ে না বোধক বাক্য থাকবে, আনলেস থাকবে বা উইদাউট থাকবে, দুইটা বাক্যের মাঝে অর যুগ হবে। খেয়াল করো, লেখা আছে কি রান ফাস্ট রান অর ফাস্ট অর ইউ ইউ উইল উইল নট নট ক্যাচ ক্যাচ দ্য দ্য ট্রেন। ট্রেন, এইভাবে লেখা যেতে পারে। আরেকটা উদাহরণ আর দেখবো না, আমি আরেকটা নিয়মে যাই। 6 নাম্বার নিয়ম। 6 নাম্বার নিয়মটা হলো কি, যে সিম্পল সেন্টেন্স হবে এট দ্য টাইম অফ। এট দ্য টাইম বলতে সময়কে বুঝিয়ে থাকবে, এট দ্য এজ অফ বয়সকে বুঝিয়ে থাকবে, ইন যদি বড় সময় থাকে তাহলে ইন লিখে থাকবো, এট লিখে থাকবো ছোট সময় হলে, আর ডিউরিং লিখে থাকবো যেমন বেশ কিছু সময় ধরে চলতে থাকলে। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলো হবে কি হুয়েন, আর কম্পাউন্ডে হবে কি এন্ড। আবারও বলে রাখি, কমপ্লেক্স বলতে কি দুইটা বাক্য, আর কম্পাউন্ডে কি দুইটা বাক্য, আর সিম্পলে কিন্তু দুইটা বাক্য হয় না, একটা বাক্য হয়ে থাকে, কমপ্লিট বাক্য হয়ে থাকে। খেয়াল করো, একটা উদাহরণ দিছি আমি এখানে, হি ওয়েক আপ এট দ্য টাইম অফ রেইনিং। এই যে এট দ্য টাইম অফ দেওয়া আছে এখানে, তাই না? এট দ্য জি টাইম স্যার। অফ রেইনিং। যখন আমি লিখছি কি ওয়েক আপ, হুইয়ান দিয়ে লিখতে হবে, লিখলাম হুইয়ান। আর এখানে এট দ্য টাইম অফটা কিছু নয়, মেইন রেইনিং, রেইনিংটাকে লিখলাম কি ইট ওয়াজ রেইনিং, হয়ে গেল। যখন কম্পাউন্ডে লিখবো, প্রথম বাক্য লিখলাম, কম্পাউন্ডে আবার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এরকম যদি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বা এরকম সময়কে উল্লেখ করে থাকে তাহলে যে সময়টা এটা আগে লিখতে হয়। যেমন এখানে কি হি ওয়াজ রেইনিংটাকে আগে নিয়ে আসছি, কারণ এটা আগেই চলতেছিল, আগের কাজটা আগে হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে। এন্ড হি ওয়েক আপ, এরকম লেখা যেতে পারে। আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখি আমরা এই নিয়মটা থেকে। খেয়াল করো, তুমি দেখো পারো কিনা। একটা প্রথমটা আমি বলে ফেলি যে এট দ্য টাইম অফ প্লেইং ইট বিগ্যান টু রেইন, হুয়েন দে ওয়ার প্লেইং ইট বিগ্যান টু রেইন। যেমন এখানে লিখলাম কি দে ওয়ার প্লেইং, তারা খেলা করছিল, এন্ড ইট বিগ্যান টু রেইন, কারণ আগে খেলা করছিল, এটা আগের কাজ আগে লিখছি আমি, তাই পরেরটা পরে লেখা হয়েছে। এখন বাক্যটা খেয়াল করা, এট দ্য এজ অফ 4 হি লেফট দ্য ভিলেজ। এটা কি হতে পারে অনুমান? প্রথমে কি লিখতে হবে? হুয়েন, when প্রথমে they হুয়েন are লিখতে হবে, দে when লেখা যাবে না, হি, এখানে সাবজেক্টটা তো হি, পরের when বাক্যে he সাবজেক্ট। left the village। তার বয়স 4 বছর, এট দ্য এজ অফ 4 বলতে কি যখন তার বয়স 4 বছর, 4 তাহলে বছর। কি লেখা যেতে পারে হুয়েন হি ওয়াজ 4 ইয়ার্স when ওল্ড, অথবা when হুয়েন he হি was ওয়াজ 4 4, years old না হি when he লেফট দা, was 4 years old he left the village। হি লেফট, লেফট থাকবে, লিভ হবে না কিন্তু লেফটই থাকবে।
He left the village. লেফট দ্য ভিলেজ। হ্যাঁ, এখানে আমি কি লিখছি when he was 4 years old লিখলে হবে, শুধু 4 লিখলে হবে, কারণ 4 লিখলে এখান থেকে বয়সটাকে বুঝিয়ে থাকে। he left the village। তাহলে কম্পাউন্ডে কি হবে? কম্পাউন্ডে কোনটা হবে? আগে 4 বছর হইছে নাকি আগে ভিলেজ ত্যাগ করছে, কোনটা? আগে তো স্যার 4 বছর 4 হয়েছে। বছর হইছে, তাহলে আগেরটা আগেই থাকবে। তাহলে প্রথমেই হবে কি he was 4, তারপরে এন্ড দিয়ে লিখবো and left the And village he অথবা left the and village. he left the village। এই যে লিখছি he was 4 and left the village, এইভাবে Village. লেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, আরেকটা উদাহরণ দেখি এখান থেকে, যেমন in spite of being in spring the কাক্কু sings। একইভাবে লিখবো, প্রথমে কি লিখতে হবে when, তাই না? When? when। জি। স্প্রিং বলতে কি একটা ঋতুকে বুঝাইছে, তাহলে কি যদি আমরা বলি বসন্তে তাহলে কি it is বা it was, তাই তো? এখানে জি। sings প্রেজেন্ট টেন্স না পাস্ট টেন্স? প্রেজেন্ট টেন্স, তাই is লিখতে Present. হবে। তাহলে is লিখতে হবে, তাহলে হবে কি when it is spring the কাক্কু sings। এই যে when it, আমি ভুল লিখছি এটা আমি ভুল লিখছি। এখানে কি হবে না, When it is, ওয়াজ এখানে is হবে না, হবে। এখানে ইজ হবে, Is. কারণ পরেরটা আমি কি লিখছি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখছি, তাই তো? প্রেজেন্ট টেন্স জি, হলে স্যার। এখানেও কি হবে প্রেজেন্ট টেন্স, আর যদি এখানে ফার্স্ট টেন্স হতো তাহলে কি এখানেও ফার্স্ট টেন্স লেখা হতো। কম্পাউন্ডে একইভাবে কি হবে ইট ইজ, And হুয়েন হবে না, ইট ইজ স্প্রিং এন্ড দ্য কাক্কু সিংস, কারণ আগে স্প্রিং আসে তারপর তারা কি করে গাইতে শুরু করে, তাই এইভাবে লিখতে হবে। কম্পাউন্ডে স্যার কমপ্লেক্সে শুধু হোয়েনটাই বাদ যাবে। আর হুয়েনটা বাকি বাদ সব যাবে, সেম থাকবে। বাকি সব ঠিক থাকবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেমন আগের বাক্যে দেখো এন্ড এর পরে লেফট লিখছি, সাবজেক্ট লিখছি না। জি, সাবজেক্ট স্যার। যদি একই হয় তাহলে পরে সাবজেক্ট না লিখলেও হয়। ঠিক আছে, জি। এই যে এখানে আমি ওই যে আগে ওয়াজটা ভুল করছি, এখানে ওই ওয়াজটা ভুল করছি এই কারণে এখন এন্ড এর পরে সাবজেক্ট দুইটা ঠিক হয়েছে, কারণ সাবজেক্ট দুইটা ভিন্ন জিনিস। আর যদি সাবজেক্ট ভিন্ন জিনিস না হয় তাহলে এটা পার্থক্য হয়ে যাবে। আজকে 7টা নিয়মই পড়বো মেইনলি, আর লাস্ট নিয়ম এইটা, খেয়াল করো লাস্ট নিয়মটা। আমার সাথে মৌ ছিল, কিন্তু মৌ তো হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। মৌ কিন্তু ছিল আমার সাথে, আরো 2জন জয়েন করার কথা ছিল, তাদের লিংক দিছি কিন্তু তারা পারে নাই মনে হয়, আরো 2জন ছিল। এটা স্যার আইডি না খুলে এমনি হ্যাঁ জয়েন হ্যাঁ করা যায়। জয়েন করা যায়, হ্যাঁ। এখানে মৌয়ের নেটের সমস্যা, মৌ মেসেজ দিছে তার নেটের সমস্যা আছে। হ্যাঁ মৌ জয়েন করছে, আবার চেষ্টা করছে, দেখি মৌ জয়েন করতে পারে কিনা। আরো 2জন জয়েন করার কথা ছিল কিন্তু সে পারছে না হয়তো বা, তারা এই কারণে। খেয়াল করো আরেকটা নিয়ম খেয়াল করো, যে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, যদি অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন কোনো সিম্পল সেন্টেন্স থাকে, এটা সবচেয়ে বেশি আসে এবং এটাই সবচেয়ে সমস্যা হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা সবচেয়ে বেশি আসে এই নিয়মটা, এবং প্রায় স্টুডেন্টরাই এখানে সমস্যায় পড়ে এই নিয়মটাতে এসে। খেয়াল করো অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন যদি থাকে তাহলে কি হবে হু অথবা হুইচ, দুইটা বাক্যের মাঝে হু বা হুইচ যোগ করতে হবে, আর কম্পাউন্ডে লিখতে হবে কি এন্ড। ওইখানে এটা আসছে না, এটা কালারটা সেম হয়ে গেছে এই জন্য আসছে না, এন্ড হবে, একই কালারের লেখাটা হয়ে গেছে তাই এখানে কম্পাউন্ডের লেখাটা আসে নাই, কম্পাউন্ডে এন্ড যোগ হবে। দেখো খেয়াল করো, যদি কম্পাউন্ডে আমরা এখানে যোগ করব কি দুইটা বাক্যের মাঝে এন্ড, দুইটা বাক্যের মাঝে এন্ড যোগ করে নিব আমরা, তাই তো? খেয়াল করো যেমন ইট ওয়াজ এ রেড বল, রেড অ্যাডজেক্টিভ, বলটা কি নাউন, এইরকম যদি থাকে তাহলে প্রথমেই লিখবে কি ইট ওয়াজ এ বল, এই যে অ্যাডজেক্টিভ রেড ছিল রেডটাকে সরিয়ে ফেলছি, আর বলটা যেহেতু বস্তুবাচক তাই লিখলাম কি হুইচ, তবে দ্যাটও লেখা যেতে পারে, হুইচ ওয়াজ রেড, এইভাবে লেখা যেতে পারে। আর কম্পাউন্ডে লিখবো কি, কম্পাউন্ডে লিখবো কি এন্ড, তাই তো? ইট ওয়াজ এ বল এন্ড ইট ওয়াজ রেড, এইভাবে, খুবই সহজ নিয়ম, এই সহজ নিয়ম। দেখি আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখবো এখান থেকে, আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখি আমরা। আর কয়েকটা উদাহরণ দেখি, উদাহরণগুলি। ইট ওয়াজ এ ব্লু পেন, যেমন এখানে কি ব্লু পেন অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন, তাহলে কি হবে ইট ওয়াজ এ পেন হুইচ ওয়াজ ব্লু, ব্লু। এই যে হুইচ ওয়াজ লিখে চলে গেল এটা, এখানে তো ওয়াজ ফার্স্ট টেন্স ছিল তাই এখানে ওয়াজটাও কি ফার্স্ট টেন্স হয়ে গেছে, তাই না? আর জি। কম্পাউন্ডে কি করব, একটা এন্ড যোগ করব, ইট ওয়াজ এ পেন এন্ড ইট ওয়াজ ব্লু হয়ে গেল। আরেকটা দেখো পারো কিনা, আই হ্যাভ অ্যান অনেস্ট ফ্রেন্ড, যদি কমপ্লেক্স লিখি তাহলে প্রথমে কি লিখবো, প্রথমে কি লিখতে পারি, আই আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড
হয়ে যাবে আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড। I এরপরে have হবে a কি friend. honest. এখন হুইচ হবে না, এখন ফ্রেন্ড তো ব্যক্তি না বস্তু, ব্যক্তি, তাহলে হু। আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড হু Who ইজ অনেস্ট। is honest. আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড হু ইজ Who is অনেস্ট। honest. এই যে আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড হু ইজ অনেস্ট। কম্পাউন্ডে কিভাবে লিখবো? আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড এন্ড কি He হি is ইজ honest. অনেস্ট। হি ইজ অনেস্ট, Honest. এখন হি লিখতে হবে Honest. কারণ আগের লাইনে সাবজেক্ট আই ছিল আর এখানে কি অনেস্ট বলতে He. বন্ধুকে বুঝাইছে, দুইজন, তাই হি লিখতে হবে। আর একটা খেয়াল করো, যেমন আই হ্যাভ অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি হোয়াইট কার, তাহলে প্রথমে কি লিখবো? বউ কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। কি হবে অনুমান? প্রথমেই অ্যাডজেক্টিভে খেয়াল করো, এখানে অ্যাডজেক্টিভটা কি? এক্সট্রা অর্ডিনারি, তাহলে এটা বাদ দিয়ে শুরু করব। তাহলে প্রথমেই হবে কি? হি হ্যাজ কি হবে? হি হ্যাজ আ হোয়াইট কার is extraordinary. which is extraordinary. ঠিক আছে, he has a car which was extraordinary, যে he has a white car which is extraordinary. White. ঠিক আছে, হোয়াইট কার একসাথে নিয়ে আসবো, দুইটাকে নিয়ে আসবো এখানে। আর কম্পাউন্ড তো সহজ, প্রথম বাক্য লিখবে এন্ড লিখে দ্বিতীয় বাক্য, তাই তো? কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে সাবজেক্ট লিখতে হবে এখানে, এই যে ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এখানে একটা সাবজেক্ট লিখতে হবে। সাবজেক্ট কি লেখা যেতে পারে এখানে? এখানে সাবজেক্ট লেখা যাবে কি? যে ইট, যেমন হি হ্যাজ এ হোয়াইট কার এন্ড ইট ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এইভাবে। ঠিক আছে।